नमस्कार। मो ना प्रीतम। यही कहानीटी मोर नुहे, यही कहानीटा मो जेजेंकर। सेदिन जोरे वर्षा हबार मु राति ट्यूशन जाई पारिली नाही। ता छड़ा वर्षा पवन रे सहरर बिजुली मध्य कटि जाई थाए। मु सेदिन राति आउ पाठ न पढ़ी मो जेजेंक पाखरे बसी पड़िली। आउ एका जिदी धरिली, जेजे आज तुमर अनुभूति तुम सह होइतिबा किछि सत्य घटना कुह। किंतु जेजे मते बारंबार मना करुथांती, किंतु मु जिद्दी करी चली थाए। शेषरे मो जिद्दी आगरे जेजे हार मानिले आउ कहिले, जदि शुणिबु कहूचु ताहले शुण। आउ सेदिन जेजे जहा कहले मु पूरा भितर थरी उठिली। आउ मु सेई कहानी आपण मानकु सुनाइबाकु जाउछि। आज जेजे नाहांती सत, किंतु तांकर सेई कथा मने पड़िले मु जेजेंकर उपस्थिति को अनुभव करे। चलंतु आज यही कहानीटी संपूर्ण भाव जेजेंक पॉइंट ऑफ व्यू रु सुनिबा। नमस्कार, मो ना कैलाश। मते सेते बेल को 25 कि 26 वर्ष होई थाए। मोर समस्त पाठपढ़ा सरी सारी थाए, किंतु पाखरे चाकरी खंडिए न थाए। सेतिपाई मु सबुबेले चिंतारे रहउथाए। एपाखरे घरे मध्य बापा सबुबेले मो उपरे विरक्त हुअंती। आ मो सांग पिला माने मध्य मते कहंती, अरे तोर चाकरी केबे हबो, जा जा आउ थरे पाठ पढ़िबू। सेमाने एहीपरि मजालिया कथा कही मो सहित मजा करुथांती। सेमानंकर एपरि कथा सुनी मते तो बहुत कष्ट हुए, किंतु मु काहाको किछि न कही चुप रहे। कारण मते छाड़ी देले समस्ते किछि ना किछि काम करुथुले, आ किछि भलो आकार रे रोजगार मध्य करुथुले। एमिति रे दिने मो सांग कथा हेई मते गोटिए पेपर मिल रे रखाई देला। मोर काम थिला केवल पेपर को साइज करी रखिबा। आउ हाँ, से बाबद को मते 5000 टंका मिलुथिला। मु तो प्रथम बहुत खुशी थाए, किंतु परिस्थिति बहुत खराब हबाकू लागिला। कारण हठात मोर बापांकर देह असुस्थ होई पड़िला, जहा फल रे घरर समस्त दायित्व मो मुंड उपर को चली आसिला। आउ घरर समस्त खर्च मध्य मते नबाकू पड़िला। सेथिपाई सेई 5000 टंका कुआडे किछि अंटू नथुला, किंतु मु मध्य सबुबेले अधिक किछि करी अधिक पैसा पाई चेष्टा करुथाए। सेथिपाई मते दिन राति 2 बेला पेपर मिले काम करबाकू पड़ुथुला। दिनकर कथा, मु राति समय सबु पेपर सजाड़ी रखुथाए, कारण सकाळु सकाळु सबु पेपर बंटा जिवो। सेतेबेले मोर नजर पड़िला गोटे पेपर रो प्रथम पृष्ठारे। सेथिरे लेखा थिला गोटे विज्ञापन, माने गोटे प्राइवेट चाकरी विषय रे। आउ तांको सहित जोगाजोग करबाकू गोटे नंबर, आउ मासिक दरमा 50,000 टंका। आउ चाकरी विषय रे अधिक किछि लेखा जाई नथिला। मु तो प्रथमे 50,000 टंका विषय पढ़ी मो आखि खोला रहीगला। आ मु सेई नंबर को कॉल लगाइली। से पाखरु जणे कॉल रिसीव कला। मु तांकु चाकरी कथा कहिली। से पाखरु सेई व्यक्ति जनक कहिले, ठीक अछि, विज्ञापन रे दिया जाइथिबा ठिकाना रे काली आसी देखा कर, तुमको चाकरी मिली जिवो। एतिकी कहि सारिया परे फोन कटिगला। मु मध्य सेदिन पेपर सब को रखी घर को चली आसिली। आउ सकाळु सकाळु सेही ठिकाना रे बाहरी पड़िली। आउ मु मध्य सेही ठिकाना रे पहुंची गली। किंतु बड़ आश्चर्य कथा कि मते छाड़ी देले प्रायतः सेठारे केही नथिले। किंतु मु से सब को ध्यान न देई केमिति एई चाकरी हातेई भी से कथा भाबुथाए। मु प्राय 1 घंटा बसिया परे भितर जने लंबा आउ मोटा लोक बाहरी आसिले। मते तांको कोठरी भितर को डाकी नेले। मु मध्य जाई सेठार कोठरी भितर बसी पड़िली। सेतेबेले मु पचारिली, सर एई चाकरी रे मते कोन करबाकू पड़िबो? मोर एई कथा सुनी सेई व्यक्ति जनक कहिले, किछि नाही। तांकर एपरी कथा सुनी मु किछि बुझी पारु न थाए। सेतेबेले सेई व्यक्ति जनक कहिले, बास तमे केवल खाइबो पीबो आउ सोइबो। आउ तुम चारि पाखरे थिबा जंगल रे केतेबेले कोन देखुछ हमकू खबर देबो। तांकर एई कथा सुनी मु बहुत खुशी होई गली, कारण एई कामटा सेते भी बेसी कष्ट न थाए। ता छड़ा मते जेतिकी टंका मिलिबो सेई टंका सबु सांग मानक ठारू ढेर बेसी। मु आउ अधिक किछि न भाबी तांको कथारे राजी होई गली। आउ सेई व्यक्ति काली काम रे जोग देबाकू कहिले। मु मध्य हाँ मारी सेदिन चली आसिली। आउ ता परदिन मु मोर सबु जिनिस पत्र धरी सेई ऑफिस को चली आसिली। आउ सेठारू किछि लोक मते गाड़ी रे बसाई आगो को माड़ी चलिले। प्राय 2 घंटा गाड़ी चलाया परे आम गाड़ी अटकिला। सेतेबेल को दूररू सु सु गर्जन शुभुथाए।
ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖେ ତ ମୋ ସହ ଆସିଥିବା ସେଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ବସିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହାତରେ କିଛି ରାସନ ଧରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ବୋଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେମାନେ ସେଇ ରାସନ ଧରି ମୋ ସହ ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଛାତିକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଢେଉ ଆସି ବୋଟ୍ରେ ପିଟି ହେଉଥାଏ ଆଉ ଆମ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ଆମ ବୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଅଟକିଲା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଆଗରୁ ଏଠାକୁ କେହି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ଏହା କହି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଆରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ଏ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି? ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିଛି କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ, କେବଳ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଆମର ଅଫିସର ସବୁ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ କିଛି ରାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବେ। ଆଉ ହଁ, ରାତିରେ ଭୁଲରେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଦିନବେଳା ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଦୂର ଦୂରକୁ ବୁଲି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଘରଠୁ ପଦାରେ ପାଦ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଇନାକୁଲାର ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ରାତି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଉପର ମହଲାକୁ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା କହିବା ପରେ ସେଇ 2 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘରର ଚାବି ଖୋଲି ଘରକୁ ପଶିଗଲି। ଘରଟା ପୁରା ବଡ଼ ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଇସାର ଲାଳସା ସେଇ ଡରକୁ ଦୂରାଇ ଦେଉଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଆଉ ପାଖ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଇନାକୁଲାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲି। ସତକୁ ସତ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାରେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ସଫା ସଫା ଦେଖି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଆସି ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବାହାରକୁ ଆସି ବାହାରର ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଭଲ ଭାବରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ବସି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ସାରା ଘରଟାରେ ଅନ୍ଧାର ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ରାସନ ବ୍ୟାଗରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାହାର କଲି ଆଉ ତାକୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସେଇ ମହମବତୀର ଆଲୁଅରେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ନଜର ଆସୁନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼, ଏଠାକୁ ବା କିଏ ଆସିବ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତ ଚାରିପାଖରେ ସମୁଦ୍ର। ଏମିତି ମନେ ମନେ କହି ମୁଁ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନକରି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ରାସନ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବିସ୍କୁଟକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବିଛଣା ପକାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ଦିନ ତମାନ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାହାରର ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଆଉ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରି ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସେଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାଉଥାଏ। ସେମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୋ ନଜର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ପଞ୍ଝା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ
ଯେମିତି କିଏ ସେଇ ଗଛକୁ ତାର ପଞ୍ଝାରେ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଝାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିର ଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ଗଛରୁ ମାନେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଜାଗାରୁ ଗଛର ରସ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବଡ଼ ଭୟାନକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କାରଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କେଉଁ ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସରିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଖାଇଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ମୋତେ ମନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ପଛକୁ ଫେରୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜୀବ ଯାହାର ଏତେ ଧାରୁଆ ନଖ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ପଛକୁ ଫେରିଆସି ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ସିଡ଼ିଟା କାଠର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସିଡ଼ିଟା ଘର ବାହାରେ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆରେ ଉପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିଲି, ଆରେ ତଳ ମହଲା ହେଉ କି ଉପର ମହଲା, ଏଇ ଘରେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେଇ ଭଙ୍ଗାର ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ମେସିନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍କୁ ଚିପି କାନ ପାଖକୁ ନେଲି। ସେପାଖରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, କାଲିର ରାତି କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଭଲରେ କଟିଲା। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେପାଖରୁ ପୁଣି କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଅଜୀବ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, କିଛି ବି ଦେଖିନି। ମୋର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଗୁଡ୍। ଆଉ ତା ସହିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କଲ୍ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ। ଏହା କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେସିନ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପାହାଚରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ମୋର ଗୋଡ଼ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପାହାଚରେ ପଡ଼ି ପାହାଚ କେଁ କେଁ କରୁଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ସାବଧାନର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଶେଷରେ ଉପର ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଇ ଉପର ମହଲାରେ ପ୍ରାୟ 10ଟା ରୁମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ କରିଡରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, ଆଉ ପ୍ରତି ରୁମ୍ ବାହାରେ ରହି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର କିଛି ବାଜିଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେଖେ ତ ସେଇଟା ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ଝୁଲୁଥିବା ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଏଟା କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ମନେ କଲି, ଯଦି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଚାବିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଘର ଖୋଲିବାକୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘରର ଚାବିକୁ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଚାବି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ବାଡ଼ାଇବା ପରେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। କବାଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ସେଇ ଘରକୁ ଦୁଆର ଦେଇ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ଘରର ନଜରା ଦେଖୁଥାଏ। ଘରର ନଜରା ବହୁତ ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବସା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ହାତରେ ଛିଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। କାରଣ ସେଇ ଘରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି କାଚ ଗ୍ଲାସ, କାଚ ନଳି ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଖୋଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସବୁଥିରେ କିଛି କିଛି କଳା କଳା କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ର ଚାବିକୁ ପିଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ଚାବିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ପଶିଲି। ସେଠାରେ ଅନେକ ସାଲାଇନ୍ ବୋଟଲ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ନାଲି ନେଳି ରଙ୍ଗର ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଜୀବ ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶୁଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ରୁମ୍ରେ କିଛି କିଛି ଅଜୀବ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି। ଏମିତି ସବୁ ରୁମ୍ରେ ପଶି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ 10 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆସିଲା।
ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ପଶିଲି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପାଖରେ କିଛି କଳା କଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପାଖ କାନ୍ଥରେ କିଛି କଳା କଳା ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜରରେ କିଛି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସଙ୍କର ପୋଷାକ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିସାରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ଏଇଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ବି ଜାଣିପାରିଲି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସେଇ କଳା କଳା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଇ କାଠର ସିଡ଼ି ପଟେ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ ବଢ଼ି 11ଟା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ନ ଭାବି 2 ପହର ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲି ଆଉ ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ଦିନ 2ଟା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ରହୁଥିବା ତଳ ରୁମ୍ର ସବୁକୁ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ତଳ ରୁମ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳୁନଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଛକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆଲମାରୀ ପଛରେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନଜର ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଆଲମାରୀ ପଛକୁ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଝାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଆରେ ଆରେ ଏ ଡାଏରୀ କାହାର? ଏଇଟା କାହାର ଡାଏରୀ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେଇ ଡାଏରୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରିରେ ନୂଆ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇ। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଦିନେ ମୁଁ ଏମିତି ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ସାରା ପଇସା କମାଇ ପାରିବି ବୋଲି। ଏତିକି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାପର ପେଜ୍ ଓଲଟାଇଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରଠୁ ବି ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୟାନକ ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ। ମୁଁ ତାପର ପେଜ୍ ଓଲଟାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତାପର 2 ପେଜ୍ ଚିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାପର ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ଥାଏ, ଏଇ ଚାକିରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କେବଳ ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାନିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିନତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଡାଏରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ମୋର ଆଦେଶ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ରାତି ସମୟରେ ବେଶୀ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ରାତି ସମୟରେ କେବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ରଖିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଯଦି କେବେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମର ସେଦିନ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଯଦି ରାତି ସମୟରେ ଦୂରରୁ କାହାରିକୁ ଦେଖ ତାହେଲେ ଘରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଲିଭାଇ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, ଏହି ଘରର ଆଲମାରୀ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆଲମାରୀକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆରାମରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ପାର ହୋଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ, ସେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ମୁଁ ପର ପେଜ୍ ଓଲଟାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପର ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଭଲରେ ପଢ଼ି ହେଉନଥାଏ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେବା ଫଳରେ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ଏତିକି ପଢ଼ି ସେଇ ଡାଏରୀକୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ସେସବୁ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋର ସେଦିନ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଦିନ ଗଡ଼ି ରାତି ହେବାକୁ ବସିଥାଏ। ମୋର ସେତେ ବି କିଛି କାମ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ବସୁ ବସୁ ମୋର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାତି ସେତେବେଳକୁ କାଫି ଅନେକ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ଉଠି ଥର ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲି, ରାତି 12ଟା ହୋଇସାରିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ନୀରବତା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସତ କଥା ଏଠାରେ ସାଧାରଣଠୁ ବି ଅଜୀବ ନୀରବତା। ପକ୍ଷୀ ନା ନିଶାଚରମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିଛି ବି ଆସୁନଥାଏ, ଖାଲି ସମୁଦ୍ରର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥାଏ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କି ସେଇ ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ରାତି ଅନ୍ଧାରଠୁ ବି ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ଲାଗେ। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇଲି ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲି। ବାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ, କିଛି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ନୀଳ ଚମକୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି
ସେଇଟା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ହୋଇଥିବ। ସେଠାକୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ପୁଣି ମୋର ନଜର ସେଇଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ କିଛି ଚକମକ କରୁଥିଲେ। ବେଳକୁ ବେଳ ସେହି ଚକମକ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ପୁରା ଥରି ଉଠିଲି, କାରଣ ସେଠାରେ ଚକମକ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ କାହାର ଆଖି ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଜୀବ ଭାବରେ ହଲି ହଲି ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ମୋର ଡର ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଉପର ମହଲାରୁ ଅନେକ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ଡାଏରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଲିଭାଇ ଦେଲି, ଆଉ ସେଠାରେ ରହି ବାହାରର ନଜରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ମୋ ଘରର ଆଖପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ମୋ ଘର କାନ୍ଥ ଚଢ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଉଠି ପୁଣି ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳକୁ ବାହାର ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତି କି ଉପରୁ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଏଠାରେ ରହିବା ବିପଦ। ଜଣା ନାହିଁ ଏମାନେ କିଏ, ଏମାନେ ମୋତେ ପାଇଲେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କହିବେ। କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବା କଥା କହିବି, ଆଉ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଚାକିରି। ମୋର ଏଇ ଚାକିରିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏ ପଇସାରୁ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଡାଏରୀ କାହାର, ସେ ଜୀବିତ କି ମୃତ, ତାହା ସହ କ'ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ପୁରା ରାତି କାଟିଦେଲି। ସକାଳର ଆଲୋକ ଦେଖି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାହାର ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରର କବାଟକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ କାହାର ନଖର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେସବୁ ସତ ଥିଲା। କାରଣ ମୋର ସଫା ସଫା ମନେ ଅଛି ଏଇ କବାଟରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବା କଥା କହିବି। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସମୟ 10ଟା, 10ଟା ପରେ 12ଟା, 12ଟା ପରେ 3ଟା ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁଣି ରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଯାଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୁଣି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ରାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନର ଥକା ଆଉ ରାତିର ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋ ଆଖିକୁ ପୁଣି ନିଦ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ବଢ଼ି ଅନେକ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଜୁଳିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମହମବତୀର ଶିଖା ହଲ ହଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଦୂରରୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଆଜି ଜୋରରେ ଶୁଭୁଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆଜି ଅଶାନ୍ତ, ଆଜି ପୁରା ଦୀପକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୋର ସେଇ ଡାଏରୀ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ରାତିରେ କେବେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ଅନେକ ବେଳୁ ବରସି ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। କାରଣ ବାହାରେ ମାନେ ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ମଣିଷ ଆକୃତିର କିଛି ଥିଲେ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ପାର ହୋଇ ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ରାମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖେ ତ ପଛର ଝରକାରୁ ଫାଳେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ପଶିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏଠାରେ ରହିବା ବିପଦ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ଏଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ସେଇ ଡାଏରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଆଲମାରିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲି, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେଇ ବୋଟ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ 2ଟା ଜୀବ ମୋ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜୀବ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧା ଅଧି ଭିତରୁ ମରିସାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜୁମ୍ବି କୁହାଯାଏ।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହରରୁ ଦୂରକୁ ଆଣି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କବାଟକୁ ଖୋଲି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଯିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଟ୍ ପକାଇଲି ଆଉ ତାର ମେସିନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଜମା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମେସିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ ତ ମେସିନ୍ର ଚାବି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରିଗଲି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରୁ କିଛି ଭୁଡ଼ୁ ଭୁଡ଼ୁ କରି ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୁମ୍ବିମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରିଗଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାହସ ଜଟାଇ ସେଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଆଉ ବାହାର କବାଟ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବୋଟ୍ ଥିବା ଘରେ ପଶି ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖେ ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚାବି ନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଜିଲି, ଚାବି କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେଇଟା ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଚାବି ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜୁମ୍ବି ମୋ ଘର ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ବାକ୍ସ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସେଇ ବନ୍ଧୁକକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ପଦାକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ସେଇ ଜୁମ୍ବିମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁକ କରି ଟ୍ରିଗର ଦାବିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ସାରା ନୀରବତାକୁ ଚିରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା ଆଉ ଗୁଳି ପ୍ରାୟ 4 କି 6 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଆରପାର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ମାରି ମୋର ବୋଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ବୋଟ୍ ମୋ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜୁମ୍ବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ କରି ଟ୍ରିଗର ଦାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରିଗର ଦାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଜୋରରେ ସେଇ ଜୁମ୍ବିକୁ ପିଟି ଦେଲି। ସେଇ ଜୁମ୍ବି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଛଟପଟ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ସେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ପିଟି ପିଟି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବୋଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଚାବି ଲଗାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି। ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ବୋଟ୍କୁ ଚଲାଇବା ପରେ ମୋ ନଜରରେ ଆଉ ସେଇ ଦୀପ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି ଆଉ ବୋଟ୍କୁ ଚଲାଇ ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଲଗାଇଲି। ମୁଁ ସେଇ ବୋଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଥାଏ କି ମୋ ନଜର ପଛପାଖ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ହଲ ହଲ ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜୁମ୍ବି ଥିଲା, ଯିଏ ଏଯାଏ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରରେ ତରତର ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବସି ରହିଲି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲି। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ଆସୁଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଦେଶରେ ଏବେ ପୁରା ଚହଳ ପକାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ପୁରା ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହାର ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଜଣା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମରିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁରା ସହର ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦଶା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ ପାଇସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେଇ ଅଫିସର ଥିବା ଠିକଣାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଫିସର ନଥିଲେ ଆଉ ଜଣା ନଥାଏ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ସେଟାକୁ କାହିଁକି ପଠାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋତେ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ କାହିଁକି ପଠାଯାଇଥିଲା? ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।
ଏଇ କାହାଣୀ ତ ଏଇଠି ସରିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।